Hi everyone. So in this particular presentation session, we are going to start with module 4 of object-oriented concepts. So in our previous presentation session, we had covered the topics with respect to module 3. So the last topics we covered with respect to module 3 is exception handling. So what all we covered in module 3 andre, we covered the concepts with respect to class and objects, the different types of constructors available in Java. Then we cover topics with respect to inheritance, mainly the uses of super keyword, method overriding, and some of its other related topics. Then lastly, we covered exception handling, where we went into the details of exception handling. In this particular presentation session, we are going to cover the basics of threading. This particular presentation session acts as a foundation for you people, because if you guys become familiar with this particular presentation session, then the next coming presentation session will be easier for you people to understand. So make sure you watch this presentation session completely and make sure you understand all the topics in this particular presentation completely. If you are getting any doubts, you can call or ping me with respect to your doubts so I can clarify your doubts. So, and also this particular presentation session contains one question which will be very important for exams. It might be or it will be asked in the examination. So you should pay proper attention while you are listening to this particular presentation session. So these are all the contents we will be covering in this particular presentation session. We will cover what do you mean by threads, what are threads, how you can make the classes threadable, and that means if you're creating a normal class, suppose if I create a normal class, ಒಂದು normal class ನ create ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ normal class ನ thread class ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೂ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೇಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as extending threads and the second way is called as implementing runnable interface. We are going to see the details of these two techniques in which we can make a class as threadable. Okay. First of all, what do you mean by a thread? Thread anta ಏನಿದೆ, that is one of the smallest unit of execution ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಟಾಸ್ಕ್. ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ with the help of threads, then it is called as multi-threading. In a single program, if multiple tasks are getting executed simultaneously with the help of threads, is called as multi-threading. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದು ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಬರ್ದಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 or 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅದ್ರದ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್. ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಗಳು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗತ್ತ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ನಾನು ಇದನ್ನ OS ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳು ಸೈಮುಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. So this is the difference between multi-threading and multi-programming. ಥ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸೈಮುಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೈಮುಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, if multiple processes are executing simultaneously, then it is called as multi-programming. In a single program, if multiple parts are executing simultaneously, ಒಂದೇ single program ಅಲ್ಲಿ multiple parts of a program are executing simultaneously, then it is called as multi-threading. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ multi-threading ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So hope you got the differences between multi-threading and multi-programming. Now we shall try to see the differences between a thread and a process. Thread ಮತ್ತೆ process ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ differences ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ observe ಮಾಡೋಣ. There are two main differences with respect to thread and a process. Thread ಅಂತ ಏನಿದೆ, it is a lightweight process. ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. What do you mean by lightweighted process? It won't occupy as much memory and CPU cycles as compared to a process. ನಿಮ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ CPU ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, CPU ನ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Whereas on the other hand, your process is a heavy weighted process. What do you mean by heavy weighted? It will occupy more memory space and it will also use more CPU than compared to a thread. This is the first difference. Second difference, your thread ಏನಿರುತ್ತೆ, it won't require separate address space. ಈಗ ನಾನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್, ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕರ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಫಾಂಟ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್, ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್, ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ನಿಮ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸಪರೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು. ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಬ್ರೌಸರೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. These are the two major differences between a thread and a process. So next we shall try to look into the differences between multi-threading and multi-programming. First of all, multi-threading andreno, multiple tasks executing simultaneously with the help of threads is called as multi-threading. Multi-programming andreno, multiple processes executing simultaneously is called as multi-programming. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯುವರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, multiple parts of a single program will be executing simultaneously. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕ್ಕರು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್,
The process switches between multiple parts of a single program. The process switches between multiple parts of a single program. Obviously ತಾನೆ ಈಗ process ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ process ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪೆಲ್ ಚೆಕರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಟೈಪಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಏನೋ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರೌಸರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಆ ತರ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮ್ದು CPU ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ CPU ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಥ್ರೆಡ್ ಒಂದ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ CPU ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. So your CPU will be shared among the multiple threads. But multi-programming ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಸಪರೇಟ್ CPU ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೆಡಿಕ್ಯುವಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ದ CPU ಇಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ಗಳು CPU ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದ್ರು CPU ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ CPU ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಐದನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯುವರ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ದು CPU ಯೂಸೇಜ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿನ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. Whereas your multi-programming is less efficient than compared to multi-threading. This is my fifth difference. And the last difference with respect to multi-threading and multi-programming ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು multi-threading ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ನಿಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ದು ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಾಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ, ನಿಮ್ದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ processing or multi-programming. So these are the main differences with respect to multi-threading and multi-programming. First of all, what all I explained. What is a thread? It is a smallest unit of execution. It is a fundamental unit of multi-threading. What do you mean by multi-threading? In a single program, if multiple threads are executing simultaneously using threads, then it is called as multi-threading. What do you mean by multi-programming? If multiple processes are executing simultaneously, then it is called as multi-programming. Then we looked into the differences of thread and process. Thread is a lightweight process. Process is heavyweight. Thread won't occupy separate address spaces. It will use the address space of process. Process requires separate address space. Then we looked into the differences of multi-threading and multi-programming. Multi-threading ಅಲ್ಲಿ thread fundamental entity, ಈ ಕಡೆ process fundamental entity. Multiple parts of a single program simultaneously execute ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ multiple process simultaneously execute ಆಗುತ್ತೆ. Process it switches between multiple parts of a single program. Next ಇಲ್ಲಿ multiple processes ನಡುವೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CPU ನ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೈಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇದು ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ OS ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಇನ್ ಟು ಫರ್ದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಥ್ರೆಡಬಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇನ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಯುಟಿಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ.
ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೆದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀರಾ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಬರೆದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ways. So in order to convert a normal class into thread class, I can convert that normal class into thread class using 2 ways. The first way is with the help of inheritance. ಮೊದಲನೇ way ಬಂದು with the help of inheritance. That means there will be an inbuilt class called as thread class. Thread class ಅಂತ ಒಂದು inbuilt class ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ is with the help of inheritance. That is, you will be extending the thread class. Second way ಬಂದು you will be implementing an interface called as runnable interface. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇನರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 2 ways in which you can convert your normal class into thread class. So firstly I will try to explain what do you mean by interface. ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೆರಾಸ್ ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮೆಥಡ್ ಗಳಿಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೆಥಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ways. ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ನರಿಟೆನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಒಂದು ರನ್ನಬಲ್ ಅಂತ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದು ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರು ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕೊಂಡಾಗ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೇನೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ can be done by extending the thread class. Your normal class can be converted into thread class by extending thread class or by implementing runnable interface. All the execution of a thread takes place in the run method of the thread class. The implementation of a thread takes place in the run method as shown below. So run method alli implement agutte. So public anta access specifier ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. That means ನಿಮ್ದು ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ it contains the steps for implementing your thread class. ನಿಮ್ thread class ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದೋ ಎ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಎ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು.
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಾರು ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ನೌ ನಿಮ್ದು ಎ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ದಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿರೋ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಕಾಲ್ ಮೈ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್ an object of thread class should be created and started with the help of start method. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಂದು ಎ ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರನ್ ಮೆಥಡ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಯುವರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ 0 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ರನ್ನಬಲ್ ಅಂತ ಏನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. So these are the 4 major constructor with respect to thread class. Thread ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಈ 4 ಮೇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್. ನನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೇಮ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟ್ ನೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥ್ರೆಡ್ ನ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾನು ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಅದು ಬೇರೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಮೇಜರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್, ಗೆಟ್ ನೇಮು, ಸೆಟ್ ನೇಮು, join. So these are the 5 major methods of thread class. Okay na? So yenen helde how you can make the class as threadable. There are 2 ways in which you can make a normal class to become thread class. That is to extend thread class or to implement runnable interface. Extend thread class andre iga normal class A anta ittu andre class A extends thread anta ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಯುವರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೊಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ. ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ದು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗು ಸಹ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ. ನಾವು ಎ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರನಬಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ರನಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ದು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. So first we shall see how we can convert the normal class to thread class by extending thread class. Thread ಅಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಓಕೆನಾ? So let's start. So as you can see here, first you need to import the package. Package import ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ java.util.star. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಈಗ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಿಬೇಕಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ system.out.println ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4th sem CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ಇದು ಹಾಯ್ 4th sem CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಟಿ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಹಾಯ್ 4th sem CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಮೈಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ 4th SEM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ CS ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಯ್ 4th SEM CS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರೀತೀನಿ, ಮೈ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರೀತೀನಿ ಈ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ str ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಅದನ್ನ ಎಂಟಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ str ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಈ str ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ str ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಂದು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು str ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ str ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ str ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸಸ್. ಸೊ ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಏನು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿ ಆ ಎಸ್ ನ str ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ str ಗೆ ಎಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ str ಗೆ ಎಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ str ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಅವಾಗ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ str ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. str ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ? ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ ಕಳ್ಸಿದೀವಿ. ಆ ಎಸ್ str ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So here what you did andre you converted this normal class into thread class by extending with thread. Then you printed a message with the help of a constructor. In order to call the run method of a thread class, first you need to create an object for that particular class. Then you need to call the start method. Once you call the start method, it will call the run method and it will print the respective message. So this is the first way in which you can convert your normal class into thread class.
ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Now we shall look into the second way of converting your normal class into thread class, that is by implementing runnable interface. Now let us see how we can convert a normal class into thread class by implementing runnable interface. So when you create a thread class by extending thread class, for example, class A ಅಂತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ. ಈ ಎ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಎ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎರಡು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು, ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಈಗ ಅದೇ ಎ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ನು ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಜಾವಾ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೆಕೆಂಡು, ಈ ತರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪರೇಷನ್. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ all the methods of thread class. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪರೇಷನ್. So these are the two main disadvantages when you create a thread class by extending thread. So in order to overcome these two disadvantages, we are going to create a thread class by implementing runnable interface. Runnable ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಈ ಎ ಅನ್ನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಈ ತರ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಪರೇಷನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, creating threads by extending thread class has two main disadvantages. That is, when you extend thread, you cannot extend any other class. Nanagle al toste. And also when extending thread class, it inherits all the features of thread class, or I can say all the methods of thread class. So it is an expensive operation. To overcome this, we create a thread by implementing runnable interface. So avaga ನಾವು ಈ disadvantage na overcome ಮಾಡಕ್ಕೆ we have one more methods to create a thread class, that is to implement runnable interface. Java program to create a thread by implementing runnable interface. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು by implementing runnable interface ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರನ್ನಬಲ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನ ನಾನು
ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು by implementing an runnable interface. The keyword to be used is implements ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೈಡ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಐ ರನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ OB ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. OB ಅನ್ನೋದೇನು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು? ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ರನ್ನಬಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ OB ಅನ್ನೋದು ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ತರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಆಪರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಈಗ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ t.start ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಕ್ ಐ ರನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is how you can convert a normal class mythread into thread class by implementing runnable interface. So in order to call the run method of mythread, first you need to create an object for mythread. Then you need to create object for the inbuilt thread class. Pass the object of mythread as a parameter. That means the constructor gets called ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Java program to create threads by implementing runnable interface using a constructor. Same as the previous method. Previous method ಅಲ್ಲಿ first message ನ print ನ direct ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ using constructor message ನ print ಮಾಡ್ತೀವಿ. So normal class mythread ಅನ್ನೋ class ನ thread class ಆಗಿ convert ಮಾಡಿದೀನಿ by implementing runnable interface. Next ಒಂದು str ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಏನನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, empty ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. Constructor mythread ಅನ್ನೋ constructor create ಆಗ್ತಾ ಇದೆ because it is having same name as that of the class. ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ STR ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ STR ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. STR ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. Constructor ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. As soon as you create an object for a class, it calls the constructor. If I die, you die ಅಂತ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಸ್ ಗೋಗ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಗೆ. ಆ ಎಸ್ ಇಂದ STR ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ STR ಅಲ್ಲಿ if I die, you die ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ OB.start ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ OB ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಗಿ OB ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು t.start ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲಿ STR ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ if I die, you die ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟು ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ರನ್ ಮೆಥಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್, then you create an object for thread class, pass object of my thread as a parameter, then call the start method. Using this t object, it will call the run method and it will print the string if I die, you die another print. So these are the two important ways in which you can convert your thread class into a normal class into thread class. That means
You can convert your normal class into thread class by extending thread class or by implementing runnable interface. All the execution of thread class will take place inside run method, but in order to call the run method, you need to create an object of thread class. Through that object, you need to call start method, then it will call the run method. This particular topic is very much important from exam point of view. Exam alli almost kelo chances tumbane jasti. With Java programs, explain the two ways of creating thread class anta keltare. Avaga neevu ishtunu barilebeku. Extending thread class eradu program bariri, constructor du normal, implementing runnable interface normal bariri, constructor program bariri. 8 to 10 marks ke kele keltare. So in this particular presentation session, we covered what is a thread, what is multi-threading, what is multi-programming, differences between a thread and a process, differences between multi-threading and multi-programming, how you can convert a thread, a normal class into thread class, and some of the constructor and methods of thread class. So ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. First, to convert a normal class to thread class by extending thread. Second, to convert a normal class into thread class by implementing runnable interface. Go through the presentation session in detail. So because this particular presentation session acts as a foundation, in order to understand the next presentation session, you should be familiar with this particular presentation session. So once you guys become familiar with this presentation session, you can easily understand the next presentation session. If you are having any doubts with respect to this presentation session, then you can call or ping me. Thank you.